वरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीधन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारे जय राधा माधवा कुंज विहारे ओम विष्णुपादहंस परिवारकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वैष्णवानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यदातनं की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। सो प्रभुजी तेलुगु कहबे से आंध्रा आसती आम ओडिया ट्रांसलेशन करवा ठीक है। आ समस्त ध्यान पूर्वक शुणा चेष्टा करेंगे। आ मोबाइल जहाँ अच्छे टे साइलेंट मोड कर ना नहीं जो टे साइलेंट कर दे है समस्ते मोबाइल चेक करते निज निजर आउ साइलेंट कर दे ध्यान कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद्गीता यथातथम अध्यायं 18 श्लोकं 66। भगवद्गीता यथारूप अध्याय श्लोक संख्या 26। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावము భాష్యమిచ్చిన అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంతం ప్రభుపాద వారు మీరు ఒడియా చదువుతారా బుక్కున్నా సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలం నన్నే శరణు పొందు నేను అన్ని పాపాల నుండి విముక్తిని చేస్తాను భయపడకు। భాష్యం భగవానుడు నానా రకాల జ్ఞానము సన్యాసాశ్వ జ్ఞానము మరియు అసంగత్వము మనోఇంద్రియ నిగ్రహము ధ్యానాలకు సంబంధించిన జ్ఞానమును వర్ణించాడు।
నానా రకాల ధర్మ విధానం అతడు వివరించాడు. ఇక ఇప్పుడు భగవద్గీతను ముగిస్తూ ఆ దేవదేవుడు అతను వివరించినట్టు పద్ధతులను విడిచిపెట్టమని, కేవలం తనకు శరణు జొచ్చమని అర్జునుడు చెబుతున్నాడు. ఆ శరణాగతి అతన్ని అన్ని రకాలైన పాపాల నుండి కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతుని అతను రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. జస్ట్ ఇక్కడ అంటారు మొత్తం అనుకూలిస్తారు కదా. हरे कृष्ण। समस्त प्रकार धर्म त्याग करो, केवल मोर शरण आस, मु तुमको समस्त प्रकार पाप कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त कर किसी भय कर भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। भगवान विभिन्न प्रकार ज्ञान, धर्म मार्ग, परम ब्रह्मंकर ज्ञान, परमात्मकर ज्ञान, विभिन्न वर्णाश्रम ज्ञान, संन्याश्रम ज्ञान, संन्यासाश्रम ज्ञान, वैराग्य ज्ञान, इंद्रिय दमन, मन संयम, ध्यान आदि संबंधी ज्ञान कथा वर्णना करछन्ति। से अनेक प्रकार विभिन्न धर्म कथा वर्णना करछन्ति। वर्तमान भगवत गीतार सार कथा कहवाकू जाई भगवान कहउछन्ति जे अर्जुन को जहाँ सब से कही गले से सब को त्याग करी केवल श्री कृष्ण शरण आसवा से शरणागति ही तांको समस्त प्रकार पाप कर्मर प्रतिक्रिया रक्षा कर, कारण भगवान निजे प्रतिज्ञा करी कहछन्ति जे से तांको रक्षा करिवे। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं भोगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दिनकारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। సో ఇక్కడ అందరూ చూసి చాలా ఆనందంగా ఉంది, అందరూ తిలకం ధరించి ఉన్నారు। సో ఇది సమస్త देखी बहुत आनंद लगुଛି, कारण ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ କରିଛନ୍ତି। సో ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క పాద పద్మాలు ఇవి। तो भगवानଙ୍କର ଏ ତିଲକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ। ఇక్కడ తులసి, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ତା ତଳୁ। సో తులసి ఎప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర ఉంటుంది। तुलसी महाराणी केवल मध्य भगवान पाद पद्म आश्रय नहीं थाउछन्ति। సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అన్ని ధర్మాలను త్యజించి నాకు శరణాగతి పొందండి, నేను మీకు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి చేస్తానని చెప్తున్నాను। तो भगवान ये निश्चित रूप आम मान सूचना देउछन्ति सब प्रकार धर्म को त्याग करी केवल मोर शरण आसीबा द्वारा आपण मानकर सब पाप मु दूर करबे। మీరు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పి आपण माने किछि भय करिवार आवश्यकता नाही। ఎన్నో కోటాను కోట్ల జన్మల నుంచి మనం ఎన్నో పాపాలు చేసి ఉంటాం। तमे बहुत कोटि कोटि जन्म धरिक आम पाप सब करिक आछन्ति। కొన్ని ఫలించి ఉంటాయి, किछि पाप फलित होछन्ति, కొన్ని బీజ రూపంలో ఉంటాయి, किछि पाप बीज रूप अवस्थान, కొన్ని కాయ రూపంలో ఉంటాయి, आ किछि पाप फल रूप अछि। అప్రార్థ ఫలం పాపం కూటం బీజం ఫలోన్ముఖం క్రమేణైవ ఫలియతే విష్ణు భక్తి రతాత్మ। అంటే ఈ యొక్క అన్ని రకాల పాపాల నుంచి పూర్తిగా మనం విముక్తి చెందుతాం ఎప్పుడైతే విష్ణు భక్తిని ఆచరిస్తామో। आमे समस्त प्रकार पाप रु केबे दूर होई परबा जतेबेले विष्णुकर भक्ति आचरण करबा से सब पाप दूर होई। కేవలం పాపం నుంచి విముక్తి పొందడం కాకుండా పాపం చేయాలన్న కోరిక నుంచి కూడా దూరం అవుతాం। तो केवल पाप रु मुक्त हेबा से कथा नहीं। సో ఇక్కడ మనం కృష్ణుడికి ఎందుకు శరణాగతి పొందాలి? तो ये विचार आम समस्त विचार करबा कथा केवल कृष्ण भक्ति ही काई के शरणागति हेबा। కేవలం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం పాపం నుంచి విముక్తి పొందడం కోసం కాదు। तो भगवान को शरणागति जीवा केवल पाप रु मुक्त हेबा सेटा उद्देश्य नुहे। చైతన్య మహాప్రభు రామానందరాయ మధ్య చర్చ జరిగేటప్పుడు వేరు వేరు స్థాయిలో చర్చ జరుగుతూ ఉంది। तो जितने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्रील रामानंद राय विभिन्न प्रकार वार्तालाप करते चर्चा करते। వాటిలో సాధ్య సాధన అంటే అంతిమ లక్ష్యం ఏమి అనేసి వాళ్ళ చర్చ జరుగుతుంది। तो से चर्चार मुख्य
जो थिला कि साध्य और साधन भक्तरे तांकर मुख्य उद्देश्य कौन। సో ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకం వచ్చినప్పుడు రామానందరాయ చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఇది కూడా బహిర్గతమే. तो बहुत सारा कथा सेठी राय रामानंद राय कहते चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु कहते आप जोड़ा कहते सब जगह बाह्य अटे, కేవలం పాపం నుంచి విముక్తి పొందడం కోసమే భక్తులు భగవంతుని శరణాగతి పొందరు. तो भगवान सेठी कहते केवल पापରୁ विमुक्त ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି କରୁନାହାନ୍ତି, ఎందుకంటే అది ఒక రకమైన కోరిక. ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା. సో అదే ఇక్కడ ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఏదైతే మనకు అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తిని ఇవ్వాలనుకున్నారో ఆ భక్తి నేర్పించడానికి ఆయన వచ్చారు. అదే బ్రజవాసుల యొక్క భక్తి. तो श्री चैतन्य महाप्रभु एठारे आविर्भाव हेबार मुख्य उद्देश्य होउछंती जो गोपी मानकर जो भक्ति भाव को आम समस्त को प्रदान करिया पई आछंती. ఎలా ఈ బ్రజవాసులు శరణాగతి పొందారు, केमती ब्रजवासी गण भगवान पर शरणागति हेले. వాళ్ళు నిరంతరం బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంది రాక్షసులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. तो जितेबाला वृंदावन रे रहिबा समय रे निरंतर जनक पर जने सब असुर माने आसुंती. వాళ్ళకు కృష్ణుడు అంటే భగవంతుడు అని తెలియదు. तो से असुर माने जानि नांती बा ब्रजवासी जानि नांती कि ये कृष्ण होचंदी भगवान केही मध्ये जानि नांती. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా మంది కూడా భగవంతుని గురించి తెలియదు. तो सही प्रकार एबे जो भौतिक प्रपंच रे हम समस्त जीवन यापन करछंती हम मन को मध्ये जानि नांती कि भगवान की మనకు మహామాయ तो हमको प्रभाव है महामायंकर तेणुक आम भगवान को विषय जानी पार्नी. వాళ్ళకు యోగమాయ ప్రభావం వల్ల భగవంతుని గొప్పతనం తెలియదు. ब्रजवासी मानक योगमय प्रभाव थिबा द्वारा से भगवान को भगवान बोली जानी पार्नी. కృష్ణుని యొక్క లీలల కోసం ఈ యోగమాయ అంతా కూడా కప్పివేస్తుంది. तो भगवान विभिन्न प्रकार लीला करने योगमय समस्त को आवृत करता. సో అయినప్పటికీ ఈ బ్రజవాసులకు పూర్తి నమ్మకం కృష్ణుడు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఆయన రక్షిస్తాడనేసి. किंतु ब्रजवासी मानक ए प्रकार दृढ़ निश्चय थिला किंतु भगवान कृष्ण हमको निश्चित रूप से कौन सी न कौन सी स्थिति हमको रक्षा करेंगे. ఉదాహరణకు గోవర్ధన్ లీల సమయంలో చూడొచ్చు. तो उदाहरण स्वरूप आम देखा किसी दिन पर गोवर्धन आसवा से लीला आम जापर. ఇంద్రుడు కృష్ణుని యొక్క గొప్పతనం తెలియకుండా అతను పరీక్షించాలనుకుంటాడు. तो इंद्रदेव भगवान को जो वैभव न जानिकी भगवान को परीक्षा करने से चेष्टा करते. సంవర్తక మేఘాలను పంపించి పూర్తి కుంభపోత వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు. तो इंद्रदेव आदेश देते संक्रांत का जो मेघ था वर्षा समय सी बड़ बड़ टूपा होती बहुत बहुत पिलर ऊपर पड़ता आदेश देते जाओ वर्षा करने. అంటే ప్రళయ సమయంలో వచ్చేటువంటి మేఘాలు ఇప్పుడే పంపిస్తాడు. से जो वर्षा केतल हम जो आम प्रलय समय हम ये प्रपंच को से समय से वर्षा हुए से वर्षा का आदेश देते कि जाओ वृंदावन. పూర్తిగా బృందావనం అంతా కూడా జలమయం అయిపోతుంది. तो से वर्षा द्वारा वृंदावन पूरा जलामरे भरीपूर हो जाए. సో అప్పుడు ఆ కృష్ణుడు ఆయన చూస్తాడు. से समय भगवान कृष्ण देखिए ए स्थिति पूरा సో ఆయన ఈ గోవర్ధన గిరిని అవలీలగా చిట్కిన వెళ్తూ ఎత్తాడు. भगवान बहुत जमी की बहुत से कष्ट कर किसी पड़ ना जो कांगणी आमुगुड़ी गिरी गोवर्धन को धारण करते. సో బ్రజవాసులందరూ కూడా అంటే కొన్ని లక్షల ఆవులు నందమహారాజుకే 9 లక్షల ఆవులు అట్లాంటి ఎన్ని ఆవులు ఉంటాయి. ఆవులు పిల్లలు పెద్దలు ముసలి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ యొక్క పర్వతం కింద వచ్చి ఆశ్రయం తీసుకుంటారు. पहले केते सब गाय थिला सेठी नंद महाराज पर ही केवल 9 लक्ष प्रकार गाय थिला सेमती ब्रजवासी बहुत सारा गाय थिला बहुत सारा लोक पिला माने बालिका बालक समस्त को से गोवर्धन तो आश्रय देते. సో ఒక చిన్న బాలుడు 7 సంవత్సరాల ప్రాయం కలిగినటువంటి అబ్బాయి చిట్కని వెళ్తూ ఇంత పెద్ద పర్వతం 24 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంగా పర్వతం ఎలా ఎత్తగలుగుతాడు. ये गोटे आश्चर्य कथा से गोवर्धन पर्वत 25 किलोमीटर विस्तार है. से पर्वत सान पिलाटी केमती धारण कर ఇప్పుడు మనకు చిన్నగా కనిపిస్తుంది, కరిగిపోతూ ఉంది. డావు గింజంతా కరుగుతూ ఉంటుంది శాపం వల్ల. చాలా పెద్దది గోవర్ధన.
ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ବହୁତ ସାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ସୋରିଷ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ହିସାବରେ ସେ ତଳକୁ పଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క ఆశ్రయంలోకి వెళ్తారు. ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ବି ସଂకోଚିତ ନ ହୋଇ ସେ ఆశ్రయం ନେଇଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। కొందరు పెద్దవాళ్ళు ఇది కొన్ని కర్రలు పెట్టేసి వాళ్ళు ఆపాలని చూస్తారు. ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଦିନ ହେଲା ଧରିଛନ୍ତି ହାତ କାଠ ଉପରେ, ସେମାନେ କିଛି କାଠ ଠିକା ଦେଲେ ନେଇକି ପର୍ବତ। అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కృష్ణ యొక్క గొప్పతనం, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని కూడా జస్ట్ ఆయన శక్తితోనే గాలిలో తేలుతున్నాయి. ସେମାନଙ୍କର ବୈଭବ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାସୁଛନ୍ତି ପବନରେ। కానీ వాళ్ళకి పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. పెంచుతున్నాడు పెంచండి କିଛି କରେନି, ଭଲ ଅଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ? వాళ్ళకి ఇలాంటి సంకోచం లేకుండా పూర్తి విశ్వాసం ఉంది కృష్ణుడి యొక్క రక్షణలో మనం ఉంటాం. ତ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ସଂకోଚ ନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷଣ କରିବେ। సో అది శరణాగతి వల్ల. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତିର ଲକ୍ଷଣ। ఇక్కడ ఈ యొక్క 6 రకాల శరణాగతి ప్రభుపాద వారు వివరిస్తున్నారు. ତ ଏଠି 6 ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି ପାଇଁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। అనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం రక్షేతి విశ్వాసం గోపుత్రవర్ణం తథా ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్య షడ్విధ శరణాగతి. కృష్ణ భక్తికి అనుకూలమైన విషయాలను స్వీకరించడం, కృష్ణ భక్తికి అనుకూలమైన విషయాలను స్వీకరించడం। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ప్రతికూలమైన విషయాలను వదిలివేయడం, ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। రక్షేతి అంటే కృష్ణుడే రక్షకుడు, రక్షిస్తాడు ఎల్లవేళలా। ତ ଏ 6ଟା ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ఆయనే కృష్ణుడే పోషకుడు, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାଗତି ହେବା, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା। ఆయన పూర్తి వినయం, ତ ତାଙ୍କର వినయం కార్పణ్యం। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। సో ఈ విధంగా 6 రకాలైనటువంటి ఈ శరణాగతి లక్షణాల్లో ఇక్కడ కృష్ణుడే రక్షకుడు, ఇందులో ఒక విషయం మనం బ్రజవాసులో చూడొచ్చు। ତ 6 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶରଣାଗତି ଭାବରୁ 3 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷତି ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏ ଭାବନା ଥିଲା ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର। అన్ని 6 శరణాగతులు వాళ్ళు చూడొచ్చు। ఈ యొక్క గోవర్ధన లీలలో కృష్ణుడు రక్షిస్తారు, వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉంటారు। ତ 6 ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ఎన్నో సంఘటనలు జరుగుతాయి, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଷୟ ହବ ସେଠି। కానీ యొక్క గోపాలకు గోపబాలికలకు అందరికి తెలుసు కృష్ణుడు వస్తాడు, రక్షిస్తాడు। କିନ୍ତୁ ଗୋପବାଳିକା ଗୋପବାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଥିଲା କି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। పూతన సంహారం, శకటాసుర సంహారం, అఘాసుర, బకాసుర, వ్యోమాసుర, ధేనుకాసుర, ప్రలంబాసుర, మనకి ఇదంతా కూడా ఒక ఆటలాగా కృష్ణుడు వస్తాడు, ఈ రాత్రి సమావేశం। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ମାରୁଥିଲେ। ପୂତନା ଆସିଥିଲେ, ଶକଟା ଆସୁର, ତୃଣା ଭରତ, ଅଘାସୁର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଅସୁରକୁ ମାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଖେଳ ଖେଳରେ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, କିଛି ବି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। వాళ్ళు అఘాసురం యొక్క నోట్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆడుకుంటూ వెళ్తున్నారు। ହେଲେ ଅଘାସୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବତର ମୋହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳି ଖେଳି ସେ ମୋହ ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ। చాలా పెద్ద సర్పం, అది మూసుకున్న తర్వాత ఆయన కృష్ణుడు వస్తాడు, రక్షిస్తాడు। ହେଲେ ସେ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ମୋହ କରିଥିଲେ, ଗୋପବାଳ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ସର୍ପ ପାଟି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ రక్ష କରିବେ। ఏ విధంగా చిన్నపిల్లలు అమ్మ నాన్న ఉన్నారు, అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, నాకు ఎలా సంపాదించాలి, నేను నాకు అన్నం ఎలా దొరుకుతుంది, నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు, అమ్మ నాన్న చూసుకుంటారు। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାନ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଖେଳୁଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କି ମୋତେ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ମୋତେ ଖାଇବା କେମିତି, ଖେଳୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା କି ଆମ ବାପା ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం ఏకో బహునాం యో విదిధాతి కామాన్, ఆయన ఒక్కడే అన్ని జీవుల్ని పోషిస్తున్నాడు। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 84 లక్షల జీవచరాలు, వేరు వేరు జీవులు, కొన్ని కోట్ల జీవులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క రకం।
ఒక బ్రహ్మాండం కాదు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, అనంతమైన జీవులు అందరికీ భగవంతుడు ఆహారం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ହେଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ఆవు ఈనగానే దూడకు పాలిస్తుంది, స్తనాల్లో పాలు వస్తాయి। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ ମିଳୁଛି। పిల్లవాళ్ళు పుట్టగానే తల్లి స్తనాల్లో పాలు వస్తాయి। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ప్రతి జీవికి ఆహారం లభిస్తుంది। ତ ପ୍ରତି జీవకు ఏ ప్రకార ఆహార ప్రదాନ କରୁଛନ୍ତି భగవాନ। సో ఇక్కడ పూర్తి విశ్వాసం బ్రజవాసులకు ఉంది, కృష్ణుడే సర్వకాల సర్వావస్థలందు ఆయన రక్షిస్తాడు। ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ఇంకొక పక్క వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు విష్ణువుకు, ఈ కృష్ణుని రక్షించాలని। ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଇଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। యశోదామయ శరణాగతి ఎలాంటిదంటే, మన యొక్క శరణాగతి కృష్ణుడు లేకుండా మనం ఎలా జీవిస్తాం? మనం కృష్ణుడు పోషించకుండా మనం ఎవరు పోషిస్తారు? మన యొక్క శరణాగతి భగవంతుడి పైన మనం ఆధారపడతాం। ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି ହେବା କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ఆశ్రయ ବିନା ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା? కానీ యశోదామయ భావిస్తుంది, నేను లేకుంటే కృష్ణుడు ఎలా జీవిస్తాడు? ହେଲେ ଆମର ଏ ଭାବନା ଥିବାରୁ యశୋଦା ମାଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ନାହିଁ ତ ସାନ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ କିଏ ଖାଇବା ଦେବ? నేను పాలివ్వకుండా కృష్ణుడు ఏమవుతాడు? ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେବିନି ବେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହେବେ? నేను పెరుగు చిల్లకుండా కృష్ణుడు ఏం తింటాడు? ଯଦି ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଯଦି କାଢ଼ିବି ନାହିଁ ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଖାଇବେ? పాలు పొంగిపోతే మళ్ళీ కృష్ణుడికి ఎలా వెన్న ఇస్తాం? పాలు పొంగిపోయితే కృష్ణుడికి ఎలా వెన్న ఇస్తాం? మళ్ళీ వెన్న ఎలా ఉంటుంది? వెన్న దొరుకుతుందా? పొయ్యి మీద పాలు పొంగిపోతున్నాయి, పొంగిపోతే మళ్ళీ కృష్ణుడికి తాగడానికి పాలు ఉండవు। ତ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ଉପରେ କ୍ଷୀର ଫୁଟି ବାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି యశోదా ମା ସେ କ୍ଷୀର ସବୁ ଯୋଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ଭଗବାନ କେମିତି ପାଇବେ? సో మనం చెప్తాం, మనం భగవంతుడి పైన ఆధారపడి ఉన్నాం, భగవంతుడు మనం రక్షిస్తాడు। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। కానీ ఇక్కడ యశోదమ ఏం భావిస్తుంది, నేను కృష్ణుని రక్షిస్తున్నాను, నేను లేకుంటే కృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడు? ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା, କିନ୍ତୁ యశోదా ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇବା ଦେବ, କୃଷ୍ଣକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? సో అదే ఇక్కడ యశోదమ గొప్పతనం। ତ ଏଠି యశୋదా ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ। మనం భగవంతుని చెప్పేది ఒకటి కోరుకుంటున్నాం, ତ ఎప్పుడు కోరుకుంటున్నాం, మనం భగవంతుని చెప్పుడు ఏదో ఒకటి కోరిక కావాలనుకుంటున్నాం। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, కానీ ఆమె ఎప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క కోరిక ఏమని చూస్తాం। କିନ୍ତୁ యశోదా ମା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। కృష్ణుడు పక్క ఇంటికి వెళ్ళి వెన్న దొంగతనం చేస్తున్నాడు, ఎందుకు? మంచి వెన్న దొరకట్లేదు అనేసి। ତ కృష్ణ ଅନ୍ୟ ଘର ଯାଇକି ଚୋରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, అందుకని ఆమె ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆవులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి గడ్డిని పెట్టి, సువాసనమైన గడ్డి పెట్టి, సువాసనమైనటువంటి పాలను ఆమెనే స్వయంగా పిండి। ତ ତେଣୁକରି యశୋదా ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତର ଗୋଟେ ଘାସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘାସ କି ସୁଗନ୍ଧିତ ଥାଏ, ସେ ଘାସକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ఆమె ఎంతో మంది వేల మంది పరిచారకులు ఉన్నారు, సేవకులు, అయినప్పటికీ ఆమెనే స్వయంగా పెరుగు చిలుపుతుంది కృష్ణుడి కోసం। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଦାସୀ ଥିଲେ, ଫିର ବି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରି ଭଗବାନ ଦଉଥିଲେ। అది యశోదమయ శరణాగతి। ତ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି యଶୋదా ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତି। బ్రజవాసులు వాళ్ళు శరణాగతి పొందరు మా పాపాలన్నీ పోవాలని, దానికోసం కాదు, వాళ్ళు పాపం పుణ్యం లెక్క చేయరు। ତ ବ୍ରଜବାସୀ କ'ଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। అది తెలిసిన స్టోరీ। అంటే నారదుడు ఎవరు గొప్ప భక్తులను చూసినప్పుడు, అంటే విష్ణువు చెప్తాడు గోపికలని, ఆయనకు అర్థం అవ్వదు। సో నువ్వు వెళ్ళేసి ఇక్కడ నా పాదధూళి కావాలి, నాకు తల నొప్పిగా ఉంది, వెళ్ళేసి అందరిని అడుగుమని చెప్తాడు। ଥରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ, ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ
ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଧରିକି ଆସିବ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు, శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు, నారదుడు చెప్తారు, ఉద్ధవం దగ్గరికి వెళ్తారు, అందరు భక్తుల దగ్గరికి వెళ్తారు, ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు మా పాదులు మేము భగవంతుడికి ఎలా ఇస్తాం, మా పాపం వస్తుంది మాకు, మేము నరకానికి వెళ్తాం. ତ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମୋତେ ଦେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଭଲ ହବ। ତେବେ ନାରଦ ମୁନି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉଦ୍ଧବ ପାଖକୁ, ଯୋଉ ବି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଥିଲେ କି ଆମର ପାଦ ଧୂଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଇପାରିବା। ఎవరు పాదధూళి ఇవ్వడానికి సిద్ధం లేదు. କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। గొప్ప అపరాధం అది. ଗୋଟେ ବହୁତ ଅପରାଧ ହେଇଛି ଆମର ଧୂଳି ଲଗେଇ ଭଗବାନ। గోపికలు అడగానే ఎంత మీ పాదధూళి కాదు తీసుకెళ్ళిపోండి, ఎన్ని లారీలు మీకు కావాలి. ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଧୂଳି ଦରକାର ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। అప్పట్లో లారీలు లేవనుకోండి, ఎడ్ల పని ఉండేది. ତ ସେ ସମୟରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କେତେ ଶଗଡ଼ ଯଦି ଦରକାର ସେତେ ନେଇପାରିବେ। అంటే మీకు భయం లేదా? మరి కృష్ణుడికి మీరు పాదధూళి ఇస్తే మీరు నరకానికి వెళ్తారు, మీకు పాపం వస్తుంది. ତ ନାରଦ ମୁନି ଗୋପୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଭୟ ଲାଗୁନି? ଆପଣ ଯଦି ପାଦ ଧୂଳି ଭଗବାନ ଦେବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ନରକକୁ ପଳେଇବ। మేము జన్మ జన్మలు నరకంలోనే ఉంటాం, కృష్ణుడికి తలనొప్పి తగ్గాలి. ତ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କେତେ జన్మ ହେଲେ ମଧ୍ୟ నరକ ରହିବାକୁ ଆମେ ରାଜି, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଭଲ ହେଇଯାଉ। అది గోపికల యొక్క శరణాగతి. ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି। మన శరణాగతి పాపాలని పోవాలని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ତ ଆମର ଶରଣାଗତି କେମିତି? ଆମର ଯେତେ ବି ପାପ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, మళ్ళీ పాపాలు చేస్తాం, మళ్ళీ ప్రార్థిస్తాం. ଆମେ ପୁଣି ପାପ କରୁଥିବା, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା। ప్రభుపాలు చెప్తారు, చర్చికి వెళ్తారు ఆదివారం, మా పాపంతో అంటే యేసు రక్తంతో పాపాలని కడిగి వేస్తారని మళ్ళీ వెళ్తారు, మళ్ళీ చంపుతారు, ఆవులను పందులను చంపుతారు, మళ్ళీ తింటారు, మళ్ళీ పాపం చేస్తారు, మళ్ళీ చెల్తారు, మళ్ళీ పాపం చేస్తారు. భగవంతుడు అంటే కేవలం మన పాపాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడం కోసం కాదు. సో ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୋମବାରଠୁ ନେଇକି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଘୁଷୁରୀ ସବୁ ଖାଇବେ। ଆଉ యేసు ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପକୁ ଧୋଇବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଏ ହପ୍ତାହ ହେଇଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଖାଇବେ, ପୁଣି ରବିବାର ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର ପାପ ଦୂର କରିବେ। నారాయణ పరాసర్వే నకుచిన్నమ విద్యతే స్వర్గోపవర్ధ నరకాయో అపితుల్యాత్త దర్శన. ఎవరైతే నారాయణ పరాయణులు, ఇలాంటి మహాత్ములు భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళకు నరకమైన స్వర్గమైన సమానమే. భగవంతుని యొక్క సేవ వాళ్ళకు కావాలి. ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନରକ ହଉ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ ଗୋଟିଏ। సో ఈ విధంగా మనం ప్రభుపాల వారిలో కూడా చూడవచ్చు. ఏ ప్రకారం ଆମେ ଶିଲ ప్రభుపాଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ఆయన ప్రభుపాల వారు అందరి పాపాలను ఆయన తీసుకున్నాడు. ప్రభుపాదజీ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, అందరినీ కృష్ణ భక్తి ఇచ్చారు, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ఐ విల్ గో టు హెల్ బట్ లెట్ దెమ్ టేక్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. నేను నరకానికైనా వెళ్తాను, వీళ్ళందరూ కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకోవాలి. ତ ప్రభుପାଦ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନରକକୁ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ కృష్ణ భక్తి ପ୍ରଦାନ କରିବି। మామూలుగా గురువు యొక్క స్థానం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସେଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। శిష్యులు పాపాలని స్వీకరించాలి. ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ప్రత్యేకంగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో అన్ని పాపాలు సామాన్యంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. तो बाहर देश रे पाश्चात्य संस्कृति के जो भी बाहर अमेरिका, जापान ए प्रकार स्थान रे पाप होचंद सहज प्रकार से मैंने बहुत सारा पाप करते। ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు కూడా ఈ శ్లోకంలో చెప్తారండి, ఈ భగవద్గీత ఎవరైతే అసూయ పరులు ఉంటారో వాళ్ళు ప్రచారం చేయకూడదు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. కానీ శుద్ధ భక్తులు అందరికీ ప్రచారం చేస్తారు, అంటే భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ కరుణ కలిగినటువంటి भगवान एठार कहते जो मैंने ईर्षा थिला लोक असूया सब बेले जन ईर्षा प्राणी लोक को केवे प्रचार करने भगवान मना कले सुधा शिल प्रभुपाद महाराज सेमितिया लोक मध्य जाके प्रचार करछन्ति। శిల ప్రభుపాల వారి యొక్క శరణాగతి మనం చూడొచ్చు, ఎన్నో ఉన్నాయి లీలలు. ఒక లీలలో ప్రభుపాల వారు ఇక్కడ రాధా రాజ్బిహారీ మందిరాన్ని నిర్మించాలనుకుంటారు బొంబాయి నగరంలో. तो शिल प्रभुपाद जीवन में बहुत सारा संगठन बढ़ी से मध्य ముంబై రాధా రాజ్బిహారీ మందిర సంబంధీయ కథ। సో ఆయన ఈ యొక్క శ్రీ విగ్రహాలను తీసుకొని వచ్చేస్తారు. సో సెఠు శ్రీ విగ్రహకు ధరిగా ఆస్తులే। సో ప్రభుపాద చెప్తారు అంటే చాలా తగాదాలు అవుతాయి, ఎందుకంటే ఆ యొక్క యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్నో
ఎంతోమందికి అమ్ముతూ ఉంటారు, కొంటూ ఉంటారు ఈ యొక్క భూమిని, చాలా మంది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ప్రభుపాద కూడా మోసం చేయాలని చూస్తారు. अरे से जो राधा राजवेर मंदिर जो स्थान अच्छी मुंबई वर्तमान से समय से जो जगह देवा लोक से कौन कौन बहुत सारा लोक को बिकुचंदी किणुचंदी से प्रभुपाद सहित मध्य से संगठित होते. సో అక్కడ టెంపరీ షెడ్ వేసేస్తారు, తర్వాత అన్ని కొన్ని తాత్కాలిక నివాసాలు ఏర్పరచుకొని భక్తులందరూ ఉంటారు అక్కడ. तो सेठी कौन करेंगे जोड़ा तत्काल रही किसी कुटीर बनइबे भक्त मान निवास करने. సో వాళ్ళు కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. तो से समस्त को ध्वंस करने प्रयास करेंगे. సో కృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తాడు, ఓ నేను మీకు ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేశాను, మీకు ఆహ్వానించాను, మీకు మందిరాన్ని నిర్మిస్తానని. तो प्रभुपाद जी कहे मु आपण को वाग्दान करुच्ची एठी गोटे मंदिर निर्माण करने. కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క అసూయ పరులు దీన్ని ఈ విధంగా కూల్చివేయాలని చూస్తున్నారు. किंतु एठी जो ईर्ष्या प्राण लोक अच्छा असूया लोक अच्छा से समस्या भांगे चेष्टा कर. కృష్ణ నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నావు, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ యొక్క దీనిలో ఈ విధంగా వీళ్ళు కూల్చివేస్తే ఇది నీకు అవమానం. तो आपण ये बस भगवान कृष्ण जदि आपण को मध्य ए प्रकार ध्वंस करले एटा होची अपमान रो कथा. సో నువ్వు ఇది నిరూపించుకోవాలా, ఇది కృష్ణుడు అంటే విజయం సాధిస్తాడు. तो भगवान कहते प्रभुपाद जी की एटा तमे निरूपण करके देखंतु आपण अछंती बोली. సో కృష్ణుడు ఒక రాధా రాజుగారి విగ్రహాలను అక్కడ ప్రతిష్ఠించి మందిరాన్ని కట్టడానికి శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి ఫైటింగ్, లిటరల్లీ అంటే పెద్ద ఫైటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. तो सेठी निश्चित रूप से सहित झगड़ा करने तो से परिस्थिति होता. ఆ యొక్క యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆశ్చర్యపోతాడు ప్రభుపాద యొక్క పట్టుదలకు. जो सेठ ऑनर थिला చివరికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతాడు. से प्रभुपाद जो दृढ़ निष्पत्ति जो थिला सेटा देखिकी बहुत आश्चर्यचकित होते से. అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు కూడా ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి శరణాగతి పొందుతారు. तो शेष से जो थिले से हृदय रोग आसिक से मरीगले. ప్రారంభంలో అక్కడ ఉండడానికి వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు. तो से जो भक्त मान थिले सेठारे प्रथम रे कौन से रोया पे जागा नथिले. వాళ్ళు పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి అంత వచ్చారు. सेमाने समस्त बाहर देश रो आस्तिले. వాళ్ళకు నీళ్లు పడకుండా, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం పడకుండా రకరకాలైనటువంటి తీవ్రమైన రోగాలు రావడం. तो पाश्चात्य देश लोक जानते सेमाने बहुत गोरा, किंतु एठे जो पानी पवन से उपयुक्त नथिला, तेणुकर बहुत सारे व्याधि रे से रोगग्रस्त रोते. ప్రత్యేకంగా విపరీతమైన దోమలు. तो मुख्य रूप कहा जाए कि सेठे जो प्रकार मच्छा थिला, తినడానికి ఆహారం కూడా సరిగ్గా లేకపోవడం, खाइबा कौन प्रकार आहार व्यवस्था सुंदर नथिला, తాగడానికి నీళ్ళు లేకపోవడం, भल सुंदर पानी भी नथिला पीवा पई. ఎన్నో రకాలైన సమస్యలు, बहुत प्रकार समस्या से सम्मुखीन को. ఇప్పుడు అయినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రభుపాద వారి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయడం కోసం, శ్రీమూర్తులను సేవ చేయడం కోసం వాళ్ళు పూర్తిగా శరణాగతి పొందారు. किंतु गुरु आ भगवान को पई सेवा करने गोटे शरणागति से दृढ़ निश्चय करते. సో మామూలుగా మనం శరణాగతి పొందుతాం, కానీ ఎట్లాంటి కష్టమైన పరిస్థితులు అయినా సరే మనం ఆ యొక్క శరణాగతి భావాన్ని మనం వదిలివేయగలం. तो मैं साधारणतः भगवान को शरणागति हवा, किंतु विपद स्थिति आम से शरणागति को बजे रखा चेष्टा करें. అదే మనం పూర్తి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. तेणुक आमको भगवान को ऊपर पूर्ण विश्वास रहा आवश्यक. మనం చూడొచ్చు చరిత్రలో భగవంతుడు అందరిని రక్షించాడు. तो आम देखा जदि चरित्र रे भगवान समस्त को रक्षा कर. ప్రహ్లాదుని రక్షించాడు, प्रहलाद को रक्षा कर, గజేంద్రుని రక్షించాడు, गजेंद्र को रक्षा कर, ద్రౌపదిని రక్షించాడు. द्रौपदी माँ को रक्षा कर. ద్రౌపదిని 5 భర్తలు, వాళ్ళు ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి వాళ్ళు, ఒక్కొక్కరు ఎంత పవర్ఫుల్. భీముడు ఎంత శక్తివంతుడు, అర్జునుడు ఎంత శక్తివంతుడు, యుధిష్ఠిరుడు ఎంత గొప్పవాడు, వాళ్ళు ఎవరూ రక్షించలేకపోయారు. तो देखा जीव कि जो मैंने पांडव थे से माने जन जन एक प्रकार पराक्रम से पाखर थिला. भीमसेन हो, अर्जुन हो, नकुल हो, शत्रुघ्न हो, से प्रकार शक्ति थिला कि आम को कथार कोई पर प्रकार शक्ति. ద్రోణాచార్యుడు రక్షించలేకపోయాడు, किंतु से जगह द्रोणाचार्य मध्य थे. భీష్ముడు కూడా ఏం చేయలేకపోయాడు. भीष्म पितामह मध्य कुछ कर पारे. ద్రౌపది ప్రశ్నిస్తుంది భీష్ముడిని, ఓ పితామహ నువ్వేమి ఇలా ఈ యొక్క అసత్సభలో నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావు. तो द्रौपदी माँ जाकि भीष्म पितामह को सामने पचारुछंती, आपण को आगे ए प्रकार अधर्म नीति चलछि, आपण मौन अछंती.
భీష్ముడు ఏదో ఒక జగ్లరీ వర్డ్స్ అంటే ఏదో ఒక విషయం ఏదో మాట్లాడతాడు, కానీ అది సంతృప్తి చెందదు కృష్ణుడు కూడా. तो भीष्म पितामह किसी न किसी कहवा प्रयास करेंगे किंतु भगवान को से कथारे संतुष्ट ధృతరాష్ట్రుడు రక్షించలేకపోయాడు, धृतराष्ट्र रक्षा करें విదురు కూడా ఏం చేయలేకపోయాడు, विदुर मध्य किसी करें ఎవరూ రక్షించలేకపోయారు ద్రౌపది. कौन से लोक से सभा रक्षा करें మనం భావిస్తాం మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మనం రక్షించబడతాం. तो आम भावुवा कि आम पाखे कि धन अच्छी गले आम रक्षा पाई మన బంధువులు రక్షిస్తారు, आम भावुवा कि आम जो सखा संबंधी अच्छे आम रक्षा कर మన యొక్క ప్రతిష్ట మనం రక్షిస్తుంది, మన పదవి మనం రక్షిస్తుంది, मोर जो पदवी और प्रतिष्ठा मत रक्षा कर మనకున్నటువంటి యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపత్తి మనం రక్షిస్తుందని నమ్ముతా ఉంటాం. तो भौतिक जो जीवन जो संपद आम एकाडा कर संपत्ति आमको रक्षा कर మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా ఎంతో మంది మనం చూస్తున్నాం, ఎవరిని ఇది రక్షించబడట్లేదు, ఎవరో రక్షించబడలేదు. किंतु आम आखि आगे समस्त देखी पार्टी कौन से लोक को रक्षा कर पारना బాలస్య నేహ శరణం పితరో నృసింహ నార్తస్య చాగత ముదన్మతి నజ్జతో నోహు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నాడు, తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు పిల్లల్ని రక్షిస్తామని, కానీ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు కొన్ని పరిస్థితుల్లో. तो प्रहलाद महाराज कहते बापा माँ भावी कि मो पुत्र पुत्री को मु रक्षा करी నావికుడు అనుకుంటాడు నేను రక్షిస్తాను అతనని, మరి ఆ యొక్క నా మునిగిపోయినంటే ఏం చేయలేడు. जो नाविक आम जाऊँगी डंगारे से भावुत कि मुझे समस्त को रक्षा करी किंतु करी వైద్యులు అనుకుంటారు మేము రోగస్తులందరిని రక్షిస్తామనేసి. మనం బోర్డులలో చూడొచ్చు, ఓ కొత్త సర్జరీని చేస్తున్నాం, అమెరికా సర్జరీ, ఆటోమేటిక్ సర్జరీ, రకరకాల సర్జరీ, 100% గ్యారంటీ లైఫ్. మరి ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు, నిమిషంకు కొన్ని వందల మంది చనిపోతున్నారు. तो आम देखिए आजिकल बोर्ड रे सब डॉक्टर मैंने सब लिखुते आम सब जाक ए प्रकार सर्जरी कर 100% आम ग्यारंटी दौरान आपण रोग भल हो, किंतु ता सहित आम देखिपर गोटे मिनिट को केते 100 लोक मृत्युवरण कर తావద్ విభూతనుభూతాం తదుపేక్షితానాం. భగవంతుడు ఉపేక్షించినంటే ఎవరు ఎవరిని రక్షించలేరు. तो भगवान जदि चाहते बोले कौन से लोक को रक्षा कर భగవంతుడు ఎవరైనా రక్షించాలనుకుంటే ఎవరు అతన్ని చంపలేరు. भगवान जदि क्या रक्षा करने चाहते कौन से लोक किसी कर మనం కురుక్షేత్రంలో చూడొచ్చు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నో బాణాలు. చివరికి ఆయన అర్జునుడు అంటే కృష్ణుడు దిగడు రథం నుంచి, ముందు అర్జునుడు దిగమంటారు, అప్పటికి చూడొచ్చు రథ చక్రాలు ఎన్నో యొక్క అస్త్ర శస్త్రాల ద్వారా అన్ని తీవ్రమైనటువంటి అగ్ని వస్తున్నాడు, ఎంతో శక్తి దానిలో. तो भगवान यहाँ निरूपण कर महाभारत आम देखिपर जो भगवान रथर जो होलुंट प्रथम अर्जुन को होलियापाई कहबे, कारण जो भगवान होलुंट अर्जुन होलिला देखिए से अग्नि रे बहुत सारा अस्त्र शस्त्र द्वारा जोड़ुची से ఎన్నో సంఘటనలు చూడొచ్చు మహాభారతంలో. तो ये प्रकार बहुत सारा विषय हमें महाभारत सुनी पार. యుధిష్ఠిరుడికి ఎదురైంది ఏ క్షణంలో వాళ్ళు చనిపోవాలని పెద్ద విషయం కాదు, భీష్మునికి కర్ణునికి పెద్ద విషయం కాదు. हेले देखा अपोजिट जो अच्छा से कौ क्षण मृत्यु हो पार बड़ विषय नहीं भगवान पाखे. కానీ మనం చూడొచ్చు కర్ణుడు కాల ప్రవాహంలో విశ్వరూపం చేసినట్టు చూడొచ్చు. ద్రోణాచార్య చనిపోయాడు, కర్ణుడు చనిపోయాడు, భీష్ముడు చనిపోయాడు, అదే జరిగింది. కృష్ణుడు వాళ్ళని సంహరించాలనుకున్నాను, సంహరించబడ్డారు. तो जो अर्जुन विश्वरूप जो देखले भगवान को से समय देखुं कि एक प्रकार समस्ते कर्ण मरी जाते, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो मैंने सब मरी जाते, भगवान ऑलरेडी से मार दी. సో అందువల్ల మనం కృష్ణుని పట్ల పూర్తి విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. तेणुकरी भगवान कृष्ण प्रति संपूर्ण रूपे विश्वास रखा उचित. అదే భక్తి యొక్క లక్షణం. भक्तिर प्रथम लक्षण. మనం ఎవరిపైన విశ్వాసం ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. దేవతలు రక్షిస్తారని దేవతలను శరణాగతి పొందడం, ఎవరో రక్షిస్తారని వాళ్ళకి శరణాగతి పొందడం. ఏకాంత భక్తి అంటే కేవలం కృష్ణైక శరణం, కృష్ణుడే మనకు రక్షకుడు. तो देवी देवता मैंने हमको रक्षा करेंगे, अन्य कौन संभ्रांत परिवार लोग हमको रक्षा करेंगे ना ना, कौन से लोग रक्षा करें एक ही भगवान हमको रक्षा करेंगे. సో ఈ విధంగా వృందావనంలో వ్రజవాసులందరూ ఎప్పుడు కృష్ణుని యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. सेमती वृंदावन रे ब्रजवासी मैंने भगवान सब बेले रक्षा వాళ్ళు నిరంతరం కృష్ణుని పట్ల కృష్ణుని యొక్క రక్షణ కవచంలో ఉంటారు. तो भगवान जो
ରକ୍ଷଣ ଗୋଟେ କବଚ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ఎన్నో సమస్యలు వాళ్ళకి ఎదురయ్యాయి. వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో రాక్షసులు వచ్చారు, వాళ్ళ ఊర్లు కూడా చాలా మార్చారు. బట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళ పూర్తి నమ్మకం భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షిస్తాడని. ତ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଅସୁର ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ. సో అందుకని మనం ఈ యొక్క శరణాగతిని మనం పెంపొందించుకోవాలి. ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣାଗତିକୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଶିଖିବା ଉଚିତ. వక్షటి విశ్వాసో గోపుత్వన్నంత అంటే ఈ యొక్క శరణాగతిలో మొదటి లైన్లో అనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యస్య వజ్ర, ఈ యొక్క భక్తికి అనుకూలమైన విషయాలు మనం స్వీకరించాలి. ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଆମକୁ ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ. ప్రత్యేకంగా ఆధునిక కాలంలో అంటే ఈ యొక్క నాగరికత చాలా పరిగెడుతూ ఉంది. అనుకూలమైన విషయాలు చాలా వరకు మనకు లేవు. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ବହୁତ ଆମେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ସେ ପଛରେ. చాలా వరకు ప్రతికూలమైన విషయాలే. ଅନୁକୂଳ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି. ఉదాహరణకు మనం ఫోన్ వాడుతున్నాం, స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారు అందరూ. తప్పదు, ఈ నాగరికతలో బతకాలంటే బయట ప్రపంచం తప్పదు. ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି. ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଛନ୍ତି କି ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ରହିବ ଅଛି. సో మనం కార్యక్రమాల కోసం మెసేజ్ పంపించడం, లేదంటే మెసేజ్ చూడడం, లేకుంటే యూట్యూబ్లో లెక్చర్స్ వినడం, ఇవి మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాం. మనం వేరే వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు వినడం, దానికోసం మనం వాడుకోవచ్చు. ଭକ୍ତମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ମେସେଜ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଲେକ୍ଚର ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି. కానీ దానిలో ప్రతికూలమైన ఇంకెక్కువ విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి. ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଆମେ ଗଣିବା ବସ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା, ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଲେ, ମେସେଜ କଲେ 3-4ଟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି. అనవసరమైన విషయాలు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. ସେଠି ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଅଦରକାର ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ. ఇంకా భౌతికమైన వ్యక్తులకు విషయాల గురించి చెప్పాలి. భౌతికమైన వ్యక్తుల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు చూసేదే అనవసరమైన విషయాలు. ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଭୌତିକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ. పూర్వకాలంలో మనం చెప్పేవాళ్ళం, ఈ యొక్క ఇది మాయ, అది మాయ, అది మాయ, ఇది మాయ. కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాల్సి వస్తుంది? ఫోనే పెద్ద మాయ. ତ ପୂର୍ବ କାଳ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମାୟା, ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମାୟା, କିଛି ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ମାୟା, ସେଇଟା ମାୟା. କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଦେବକୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପକେଟ ରଖି ବୁଲୁଛନ୍ତି. మనం డబ్బులు పెట్టి మాయను కొనుక్కొని జేబులో పెట్టుకుంటున్నాం. ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ଦେଇକି ମାୟା ଦେବକୁ କିଣିକି ପକେଟ ରଖୁଛନ୍ତି. ఇంకా 50,000 ఫోను, ₹1,00,000 ఫోను, 2,00,000 ఫోను, అంటే ఇంకెక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి మాయను ఇంకెక్కువ మంచి మాయను కొనుక్కుంటున్నాం. ତ ମାୟାଦେବ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ମାୟା, 70,000 ଟଙ୍କା ମାୟା, ₹1,00,000 ମାୟା ଦେଇକି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ଅଧିକ ମାୟା କିଣିକି ପକେଟ ରଖୁଛନ୍ତି. అద్భుతమైన మాయ, అద్భుతమైన ఫోన్. ତ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପର ଫୋନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫୋନ୍ ଏଇଟା. మాత్రా శస్త్రా ద్వైత్రావా నా విక్తాసనో భవేత్ బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామో విధ్వంసతి కరిష్యతి. పండితులైనా సరే స్త్రీతో ఒంటరిగా ఉండడం అది శాస్త్రం, అంటే చాణక్య పండితుడు చెప్తున్నాడు, అది సరి అయినటువంటిది కాదు. ఈవెన్ తల్లితోనైనా సరే, చెల్లితో అయినా సరే ఒంటరిగా ఉండకూడదు. కానీ మనం ఫోన్లో చూస్తాం కొన్ని వేల మంది స్త్రీలు దానిలో ఉన్నారు. କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଚାଣକ୍ୟ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ. ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଫୋନରେ ଦେଖିବା, ତ ସେ ଫୋନରେ ସମସ୍ତେ స్త్రీ ఆక భరి ହେଇଛନ୍ତି. మీరు వద్దన్న ఎంత స్కిప్ చేసినా వస్తూనే ఉంటాయి. ఎన్నిసార్లు వస్తాయి, ఎన్నిసార్లు స్కిప్ చేస్తాయి. ଆପଣ మନକୁ ବୁଝେଇକି ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଚିପି ପାରିବେ. ఈ ప్రజలు వాళ్ళు 24 గంటలు వాళ్ళు ఫోన్తోనే ఉంటారు. ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାର ଯୋଉ ପ୍ରପଞ୍ଚ 24 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଫୋନରେ ଆଗେ ଥିଲେ. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ రేడియేషన్ వల్ల ఈ చెయ్యి అరుగుతుందనేసి వాళ్ళు ఏదో పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అది అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి సర్జరీ కూడా అవుతుందండి. నాకు రీసెంట్గా తెలిసింది, నాకు తెలియదు. అంత టూ మచ్ అనమాట, ఇది అరిగిపోతున్నాయి. సో ଦେଖିଥିବେ, ଆମ ଯୋଉ ଜାଣିନଥିବେ ସେବେଳେ
ପାନ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଲଗେଇଥିବେ ଗୋଟେ ରବରଟି ଗୋଟେ। ଏବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଯାକ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଯାକ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ସେ ରବର ଲଗାଉଛନ୍ତି। పూర్తిగా ప్రజల యొక్క ఏకాగ్రతను పూర్తిగా చంపివేస్తుంది. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଯୋଉ ରହିବା ଗୋଟେ విషయବସ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତେ ମାରିଦେବେ। కొన్ని లక్షల మంది యువకులు దీనివల్ల అడిక్షన్ అయిపోయి వాళ్ళు పూర్తిగా నాశనం అయిపోతున్నారు, వాళ్ళ జీవితాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ యువతి యువకులు, ఓన్లీ యువకులు. ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଯୁବତୀ ଆଉ ଯୁବକ ଯୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଶରଣାଗତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। ఈ ప్రపంచంలో పూర్తిగా నాశనం చేసేది ఇక ఇంటర్నెట్। ତ ଏ ପୁରା ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ପୁରା ଖରାପ ସବୁ విషయବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। కానీ ప్రజలకు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేకుండా వాళ్ళు జీవించలేరు। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ఇంటర్నెట్ నొଥାయికి జీవన ଯାପନ କରିବା ହେଉଛି ବହୁତ కష్టకର। భార్య లేకున్నా పర్లేదు, పిల్లలు లేకున్నా పర్లేదు, ఆహారం లేకున్నా పర్లేదు, ఉద్యోగం లేకున్నా పర్లేదు, ఈ యొక్క డబ్బా చిన్న ఫోన్ ఒకటి ఇస్తే ఏం అవసరం లేదు। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଡబ్బା ଫୋନ୍ଟି ଗୋଟେ, ସେମାନେ ସବୁ సంతృష్టి। ప్రభుపాల వారు చెప్తారు ఒక స్టోరీ, అంటే అక్కడ ప్రచారం కోసం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బొగ్గు గనుల్లో పనిచేస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడ నరకం ఎలా ఉంటుంది అనేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు। వాళ్ళకి ଶିଳ ପ୍ରପାତ ଥରେ ବାହାର ଦେଶରେ କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନରକଟା କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। నరకం చాలా చీకటిగా ఉంటుంది, మేము ఎట్లా చీకటిలోనే ఉన్నాం, ఇది చీకటి బొగ్గు గనులు ఉంటుంది। ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନରକଟା କେମିତି ଥିବ। ପ୍ରପାତ ପ୍ରପାତ କହିଲେ କି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିବ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। సో వేరు వేరు విధాలుగా చెప్తారు నరకం అంటే, అవన్నీ మేము ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నాం, మాకు పెద్ద నరకం అంటే మాకు పెద్ద సమస్య ఏం లేదు। ତ ଏମିତି ଶିଳ ପ୍ରପାତ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ। నరకంలో న్యూస్ పేపర్ ఉండదు, అనగానే వాళ్ళు షాక్, న్యూస్ పేపర్ ఉండదు నరకం। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ କି ସେଇଠି ନରକରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରହିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଲେ କି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନାହିଁ। సో అయితే ఇక నేను నరకానికి వెళ్ళాము, మాకు న్యూస్ పేపర్ కావాలి। ତ କହିଲେ କି ଆମେ ସେ నరకକୁ ଯିବୁను, ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦରକାର। అంటే అప్పటి కాలంలో పాత స్టోరీ అది న్యూస్ పేపర్। ఇప్పుడు మనం చెప్పామనుకోండి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండదు నరకంలో, అమ్మో అయితే వెళ్ళాము। ତ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ଯଦି କହିବା ସେ ନରକରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନାହିଁ, ହେଲେ କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ఇప్పుడు గోలోకంలో స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే అమ్మో మేము వెళ్ళాము అని అంటారు। గోలోకంలో ఒకవేళ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండదని చెప్తే అమ్మో మా గోలోకం ఉంది ఇంకా। ଯଦି ଏବେ କୁହାଯିବ କି ଏଠି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ମୋବାଇଲ କିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। సో ప్రజలు అంత అడిక్ట్ అయిపోయారు ఇక ఫోన్లతో। భక్తుମାନେ କହିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଲୋକ ଧାମ। అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాద వారు బృందావన వాసులు ఎలా నివసించారో మనం అలా నివసించాలని బృందావన గ్రామాలు ఏర్పరచాలని ప్రభుపాద వారి కోరిక। ସେତେ ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ ବୃନ୍ଦାବନ କେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା। ఏముంటాయి బృందావనంలో? ఆవులు ఉంటాయి। ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ఆవు పేడ ఉంటుంది, ଗୋବର ଅଛନ୍ତି, మూత్రం ఉంటుంది, ମୂତ୍ର ଅଛି, పెరుగు, పాలు, నెయ్యి, ଦହି, ଘିଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଅଛି। చెట్లు, చేమలు, పావురాలు, పక్షులు, సెలయేళ్ళు, అంటే బృందావనం చాలా రమణీయంగా ఉంటుంది। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼, బిల్డింగ్లు, అపార్ట్మెంట్లు, కర్మాగారాలు, రకరకాలైనటువంటి డ్రైనేజ్లు, రకరకాలైనటువంటి అశ్లీయమైనటువంటి చిత్రాలు అవి కనిపిస్తున్నాయి। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସିଟି ଯିବା ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଥିବ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ। ପୁଣି ତାପରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା କର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଘର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଲେ ବହୁତ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଚିତ୍ରପଟ ସବୁ ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବେ। ఎలా మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతాం? ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନ కృష్ణకు శరణాగతి ହେଇପାରିବା? కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం అంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి జీవన విధానాన్ని మనం అనుసరించడం। ତ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି,
కృష్ణుడు ఏ విధంగా జీవించాడో అలా మనం జీవించడం. तो भगवान कृष्ण को प्रकार जीवन यापन कले से प्रकार आम जीना होता. సో అందువల్ల ప్రతికూలమైనటువంటి విషయాన్ని వదిలివేయాలంటే బేసికల్గా ఈ యొక్క ఆధునిక నాగరికతలో అన్ని విషయాలు వదిలేయాల్సింది. तो जदि प्रतिकूल विषय प्रति आम चिंता करवा तो भक्ति सब प्रकार जिनस प्रतिकूल ही अटे भक्ति जीवन. సో ఈ భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే, పురోగతి వెళ్ళాలంటే ఈ ప్రతికూలమైన విషయం వదిలేసేంత వరకు మనము పురోగతి అంత అభివృద్ధి చెందలేము చాలా ఫాస్ట్గా. तो निश्चय कथा जदि आम प्रतिकूल विषय को आम जिते पर्यंत छाड़ी ना से पर्यंत भगवान को शरणागत हो पार ना. ఈ వేదవాసుల యొక్క భక్తి మనం కనీసం అర్థం చేసుకోవాలంటే కూడా మనం అర్థం. ब्रजवासी जो भक्ति से मैंने करथिले आमे विचार करबा कि को प्रकार भक्ति करथिले तो हम विचार बाहर से. బట్ ఏదేమైనా మనం ఈ యొక్క సాధన భక్తి ద్వారా క్రమక్రమంగా స్థాయికి రావచ్చు. किंतु जो जथा हो आमे साधना भक्ति द्वारा धीरे 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 से भक्ति करि पारि. కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని జపించడం, सब बेला भगवान कृष्ण का नाम जप करि, కృష్ణ కథను శ్రవణం చేయడం, सब बेला भगवान को कथा सुनिबा, భాగవతాన్ని పఠించడం, तो भागवत को सब बेला पढ़िबा, ధామాలను దర్శించడం, धाम को सब बेला जाके दर्शन, శ్రీమూర్తులను ఆరాధించడం, तो मूर्ति को पूजा करिबा. ఈ 64 ముఖ్యమైన అంగాలు, 64 భక్తి అంగాల్లో 5 ముఖ్యమైన అంగాలు. तो 64 भक्तिर मुख्य अंग मध्यरु आवरी मुख्य 5टा करिया पई होइछ. సో అందువల్ల ఇక ఈ ప్రభుపాల వారు ఈ యొక్క మార్గాన్ని ఇచ్చి అందరికీ సులభంగా ఎక్కడున్నా ఈ యొక్క అన్ని ఈ యొక్క అంగాలన్నీ కూడా అభ్యసించే విధంగా ఆయన యొక్క మార్గాన్ని ఇచ్చారు. तो तेणुकरी शिल प्रपात जो ए प्रकार जो सुविधा हमको देछन्ति जो स्थान थिले मध्य से स्थान रही से भक्ति करि पारे सुंदर अवसर हमको देछन्ति. ఇక్కడ చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ గ్రామస్తులందరూ. तो ये बहुत हम देखिया पाउछि नुआ लोक अछन्ति ग्रामवासी. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, కొన్ని వందల మంది, వేల మంది కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకుంటున్నారు. तो ये हम देखि पारे 100,000 लोक जदि कृष्ण मार्ग रे मन जाउछ. శ్రీల ప్రభుపాల వారు ప్రపంచంలో 120 దేశాల్లో శ్రీల ప్రభుపాల వారి యొక్క ఉద్యమం, హరే కృష్ణ సంకీర్తన ఉద్యమం కొన్ని లక్షల మంది తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క కృష్ణ భక్తిని స్వీకరించి ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. तो वर्तमान 120 देश रे पाश्चात्य देश रे लक्ष लक्ष लोक ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सुंदर आनंद अनुभव करछन्ति. అందరూ ఆనందం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ ఎవరికి ఆనందం లభించట్లేదు భౌతికమైన వ్యక్తులు. तो भौतिक प्रपंच रे समस्त आनंद पई प्रयास करछन्ति किंतु कौनसी लोक को आनंद प्राप्त हे पार. ఈ యొక్క ఆనందం కేవలం భగవద్భక్తిలో తప్ప ఎక్కడ మనకు లభించాలి. ये आनंद केवल भगवान को भक्त रे ही प्राप्त हे. ఇది జీవుని యొక్క స్వభావం. ఇది एडा होचन्ति जीवर स्वभाव रो गुण. నీరు యొక్క స్వభావం ద్రవంగా ఉండడం, तो पानी जो तार स्वभाव होचन्ति तरल रहबा. మిరపకాయ యొక్క స్వభావం కారంగా ఉండడం, तो मरीचर गोटे स्वभाव होचन्ति राग लागिबा. కాకరకాయ స్వభావం చేదుగా ఉండడం. तो कलरा गोटे तार स्वभाव होचन्ति पित्ता लागिबा. జీవేనే స్వరూపే కృష్ణ నిత్యదాస్. మన యొక్క స్వభావం, మన యొక్క అస్తిత్వం, మన యొక్క ఉనికి భగవంతుని సేవ చేయడం. तो आम होचन्ति जीव हमर मुख्य स्वभाव होचन्ति भगवान को सेवा करिबा. ఎవరికొకరికి సేవ చేయాల్సి వస్తుంది మనం. देखंतु आम दुनिया रे काहु ना काहु सेवा करछन्ति. ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇఫ్ యు డోంట్ సర్వ్ గాడ్ యు హావ్ టు సర్వ్ డాగ్. నువ్వు ఒకవేళ భగవంతుని సేవ చేయాలంటే నువ్వు కుక్కకైనా సేవ చేయాల్సిందే. किंतु आम देखिथिबा वर्तमान जुग रे शिल प्रभुपाद जी कहउछन्ति तमे जदि भगवान जदि सेवा करनेले कुकुर को मध्य सेवा करियो. ఎంత పెద్ద వ్యక్తి అయినా సరే, ఎంత ధనవంతుడైనా సరే ఎవరికొకరికి సేవ చేస్తాడు. तो ए प्रपंच रे जते बड़ लोक होगा, जते करोड़पति हो, धनी हो, से काहु ना काहु सेवा करथो. ఎవరికి సేవ చేయకుండా కుక్కకు మూత్రం పోయించడం, కుక్కకు దానికి బ్రష్ చేయడం, కుక్కకు పళ్ళు కడగడం, లేకుంటే మలాన్ని విసర్జి దాన్ని కడగడం, ఎంతో పెద్ద ధనవంతులు వాళ్ళు కుక్క కన్నా సేవ చేస్తారు. అందుకని సేవ అనే లక్షణాన్ని వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు. ये विषय वस्तु हम देखि परिबा जो सेवा जो विषय बहुत बड़ बड़ धनी घर लोक कौन करथिबे से काहु ना काहु सेवा करथिबे. मुख्यतः कुकुर को ताको धरिक जाउथिबे चेन रे हाफ पैंट पिंदिकी से माने मूत्र विसर्जन कला देखुथिबे केते समय मुतुजी बा जो मल विसर्जन कला देखुथिबे जल्दी पकाएर बापा कहथिबे ताको ब्रश करथिबे. ए सब जो बड़ धनी घर लोक कुकुर धरि जाकी ए प्रकार कार्य సో करथिबे. అనవసరంగా కుక్కకి ఎందుకు సేవ చేయాలి? మనం భగవంతుని సేవ చేస్తే మన జన్మ ధన్యం అవుతుంది. तो तेणुक आमको बुझा हो से सब सेवा कुकुर कौन
ପାଇଁ କରିବା మనం ଭଗବାନ చావు କରିବାକୁ। చావు పుట్టుక ముసలితనం రోగం నుంచి మనం తప్పించుకుంటాం। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିଠୁ ମୁକ୍ତି ହେବା। కోటాను కోట్ల జన్మల నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ మానవ తర్వాత వచ్చిన ఈ మానవ జన్మను మనం సార్థకం చేసుకుంటాం। ଆମେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଆମେ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରମଣରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି। ఈ మానవ జన్మ తీసుకోవడానికే అది ముఖ్య లక్ష్యం, మనం భగవద్భక్తిని ఆచరించడం కోసం। ତ ଭଗବାନ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ఇది ప్రతి ఒక్కరు మామూలుగా ఈ ఒరిస్సాలు అందరూ తెలుసు, జగన్నాథన్ అంటే తెలుసు, భాగవతం అంటే తెలుసు, భగవద్గీత అంటే తెలుసు, హరినామం తెలుసు। ఇది కొత్తగా ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఈ పాశ్చాత్యుల వాళ్ళని మీరు మర్చిపోతున్నారు। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ଭାଗବତ କ'ଣ, ଗୀତା କ'ଣ, ଏସବୁ ଯାକ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। దయచేసి ఈ యొక్క భక్తిని స్వీకరించండి, ఒక క్షణం కూడా మీరు వేచి చూడకండి। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ఆయుష్య క్షణం అపి స్వర్ణ కోటిది, ఒక్క క్షణం పోయినా కొన్ని కోటి బంగారు నాణాలు ఇచ్చినా తిరిగి రాదు। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି କି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଯଦି ବେକାରରେ ପଳଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ କେତେ କେତେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ତାକୁ వాపస్ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। రేపు చేస్తాను, లేదా వచ్చే వారం చేస్తాను, వచ్చే నెల భక్తి చేస్తాను, వచ్చే సంవత్సరం, ఇంకా 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, అమ్మాయి పెళ్ళైన తర్వాత అబ్బాయి పెళ్ళి, లక్ష విషయాలు మనం చెప్పొచ్చు। అవన్నీ మనం మన యొక్క జీవితాన్ని, మన యొక్క విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయడం తప్ప అది మనం ఎప్పుడు చేయలేము। అందుకని ఇప్పుడే ఇదే క్షణం నుంచే మనం ఈ యొక్క భక్తిని ఆరంభించాలి। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିବେ, ନାଇଁ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇନି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଏ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ, 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ, ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ, ଏମିତି ସବୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। చాలా సులభమైన విధానం, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క భక్తిని ఆచరించవచ్చు। పెద్దగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, పెద్ద ధనవంతులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, పెద్ద కులంలో జన్మించాల్సిన అవసరం, ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి వ్యక్తి ఈ భక్తిని ఆచరించవచ్చు। ତ ଏ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିକୁ ఆచరణ କରିପାରିବେ। సో ఈ విధంగా మీరు ఈ యొక్క నామంతో ఈరోజు ప్రారంభించవచ్చు। ఇది ఈ విధంగా 108 పూసలు ఉంటాయి, మీకు ఇక్కడ మాల దొరుకుతుంది। ఈ పూస పైన మీరు ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్క మాలైనా ఈరోజు ప్రారంభించవచ్చు। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే। చాలా సరళంగా ఉంటుంది, సులభంగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది। ఈ నాలుకతో భగవంతుని నామాన్ని చెప్పి చెవులతో వినడం। ତ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଜପ କଲେ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଲି ଜୀବ ହଲେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। తర్వాత ఇక్కడ మీరు తర్వాత ఈ విధంగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, శ్రీల ప్రభుపాల వారు రాసినాయి, భగవద్గీత యథాతథం, శ్రీమద్ భాగవతం, ఇవి దివ్యమైనటువంటి గ్రంథాలు। దీనిలో దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం మీకు లభిస్తుంది। ఈ యొక్క పుస్తకాల్లో మీరు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవచ్చు। ତ ସେମିତି ଏସବୁ ଯାକ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଖି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନାମଟା କରିପାରିବା ଆମ ପାଖରେ ଜପମାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବହି ଦେଖିଲା, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଏଇଟା ରଖିପାରିବା। ଭାଗବତ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଘରେ। శ్రీమద్ భాగవతంలో 18 పుస్తకాలు ఉంటాయి, అలా పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క లీలలన్నీ కూడా వివరించబడి ఉంటాయి। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ତାଙ୍କୁ 18ଟା ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ప్రతిరోజు కనీసం మీకు దొరికినంత సమయంలో చదవచ్చు, ఎంతో ఆనందం మీరు పొందొచ్చు। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇକି ପଢ଼ିପାରିବା। తర్వాత మీకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా ప్రతిరోజు కూడా, అంటే కేవలం జపమాలనే కాదు, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించవచ్చు, కీర్తించవచ్చు। మీరు వంట వండేటప్పుడు, లేదా ఊడ్చేటప్పుడు, మీరు ఉతికేటప్పుడు, ఏ సమయంలో కూడా ఇక నామాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తూనే ఉండొచ్చు। ହେଲେ କେବଳ ଜପମାଳରେ କରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ପୁଣି ଆପଣ କିଛି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ସମୟରେ, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ, ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହରିନାମ କରିପାରିବେ। ఈ కలియుగంలో చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది ఈ యొక్క హరినామం ద్వారా
మనం భగవంతుని చేరవచ్చు. तो कलिजुगर होचंती मुख्य धर्म होचंती हरिनाम ता द्वारा भगवान को हम संतुष्टि कर परिबे. మీ ఇంట్లో మంచి మందిరాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఈరోజు ఇక్కడ మందిరం ప్రారంభం చేస్తారు. మీ ఇంట్లో కూడా మందిరం ఓపెన్ చేయొచ్చు. ప్రతిరోజు మీరు ఉదయం లేచి భగవంతునికి ఆరతి చేయొచ్చు. తర్వాత మీరు వండినటువంటి యొక్క ప్రతి దాన్ని ఆహారాన్ని భగవంతునికి నైవేద్యం చేసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించవచ్చు. तो देखो तो आपण गाँव मझे दुर्जय प्रभु कुमारी माता जाति केते सुंदर से अल्ट्रा जो अपन कले मंदिर स्थापन कले सब बेले आमे जोड़ा भी खाउछंती से सब भगवान को निवेदन करी खाई परिबे. సో ఈ విధంగా ఇది చాలా సులభమైన మార్గం. ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు. ఇంకా మీరు దీనిలో పాటించాలంటే ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇక్కడ భక్తులందరూ చెప్తారు మీకు. సో దయచేసి మీరు ఖాళీ చేతులతో వెళ్లకుండా జపమాల, ఒక భగవద్గీత, ఒక భాగవతం బాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి. హరే కృష్ణ. तो एटा होचंती बहुत सुंदर सुजोग जो माने भी जप करनांती हम पाखरे जपमाला होचंती ए कार्तिक मास देखते बाबा माने समस्ते हरिनाम करी बुलले ते होचंती कलिजुगर मुख्य धर्म. जो माने भी कार्तिक मास हरिनाम करछंती निश्चित रूप से माने मते भगवान रखुछि. तेन करी को मास को वर्ष न कले मते कार्तिक मास रे सब गाँ रे हरिनाम करछंती. सेटा बहुत सुंदर कथा. तो सेमान तो बाबा माने करछंती आमे जो भी खाली अछंती सेमान गोटे गोटे माळ दिबे एटलिस्ट कार्तिक मास सकाल संध्या जो भी समय प्राप्त होती गोटे माल करने चेष्टा करूँ. आ कार्तिक मास साधु हाथ में जपमाल ने बहुत सौभाग्यर कथा. आम पाखे जपमाल अच्छा आ जो भी पिला अच्छे सान सान बही अच्छी भगवद गीता भागवत सब आपण नहीं पारे. ये 5 मिनट. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. మీరు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. तब बर्तमान లోపల వచ్చి భగవద్గీత తీసుకోండి. यदि किसी कार प्रश्न होते आज संबंधी कौन सी प्रकार तो पचारि पारे. बहुत सारा प्रश्न कि आम कौन भोग लगे कौन जप करवा जोड़ा प्रश्न कर. अच्छे कार प्रश्न ना सब बुझा समझ. हाँ तो आम पाखे भगवद गीता जप अर्थात यहाँ डरवे किए आए साप बेंगे बिले किसी ना केवल भगवान का नाम जप करें जप करें. बहुत सारा लोग यहाँ देखीदे डरी जाऊँ भालू भालू देखला परी आए किसी ना भगवान का नाम यहाँ करने द्वारा मुक्ति होगा यहाँ जान को चेष्टा करें. बहुत सारे लोग हाथ में कौन करे कि साप अच्छा से प्रकार के भावेनि यहाँ केवल जपमाला है जप करवा निश्चित रूप आम समस्त उद्धार हो पार. हरे कृष्ण. तो जब कौन से लोग चाहते आसीपारे नहीं पारे लाज करते नहीं सामने पिला कौन हम माँ रखना हाँ ये नहीं नहीं दिया ठीक अच्छे వాళ్ళ మాత రావడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు. వాళ్ళ బాబు పంపించారు జపమాల తీసుకొని जाओ जन तो सी कौन बना चष कौन जन तो हीरो बाहर भाई आसे प्रहलाद प्रभु हाथ भी देखो सुंदर भाव माला मिलला जप माला भी मिलला. कौन नाड़ा 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 हरे कृष्ण चपू. हरे कृष्ण. कौन नाड़ा दिनेश. तो आम दिनेश धन्यवाद देवा. देखो सामने पिला